At 8:17 p.m. during the lockdown, the streets were silent. The tram bells had stopped ringing, and Ganga flowed beyond borders without witnesses. But somewhere in Kolkata and Dhaka, 2 phones were awake. The call came from a home where the evening arati had just ended, bells still echoing in the corridor. On the other end of the line, in Dhaka, the azan had just dissolved into the horizon. A prayer mat was folded carefully, not hurried, not loud, just the way one folds something sacred. But they didn't talk about religion. They talked about fear, about parents coughing in the next room, about hospitals with no beds, about how lonely a city can feel even when you belong to it. She knew the smell of his para after rain. He knew how beautiful Dhaka gets after sunset. And yet outside that phone call, the world had already decided who they were to each other. Labels were ready, opinions were loaded, borders were drawn. No one asked them what they were actually looking for. Was it comfort? Was it connection? Or simply someone who listened without suspicion? So in today's episode, before we raise our voices, before we defend history, before we borrow anger that is not ours, let me ask you quietly, when did faith stop being personal and start becoming a verdict? When did faith stop being something we carry and start becoming something we portray? Why does love scare us more than hatred ever has? And most importantly, what are you really afraid of when you hear Hindu and Muslim in the same sentence? This is not a debate. This is a conversation. This is a reflection. Welcome to Uncomfortable Conversations. This is your host, Debalina, here to talk about relevance of religion as a source of modern identity. With me is my dear dost, an actor, a theatre practitioner, whose film The Killing of Meghnad is releasing at the International Film Festival Rotterdam recently. Several of his films are also featured in Locarno, Berlin and London film festivals. So welcome Sagnik Mukherjee. Thank you so much. Thank you. That was quite a heavy start, by the way. It is a heavy topic, but we don't need to be very heavy. Our points discussed here are personal opinions of me and my friend, and we are not experts on theology. So, but given the current situation of the restlessness and the polarization of both the communities all across the world, I thought it pertinent to discuss this topic with you. Let us start with our roots to Bangladesh. যেটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে দেশ কোথায়, বাংলাদেশের কোথায়, বা আমারও আমি বলবো, বাট তোরটা আগে বল। এবার এই শুরুতেই এই দেশ কোথায় ব্যাপারটা খুবই জটিল একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ, মানে আমি খুব ফিলোসফিক্যালি উত্তর দিলে আমার অ্যাকচুয়ালি কোনো দেশ তো সেভাবে থাকার কথা নয়। তার কারণ যে দেশটাতে আমার দাদু জন্মেছিল সেই দেশটা এখন আমার ফরেন দেশ হয়ে গেছে। সো সেইখান থেকে যদি শুরু করি তাহলে আমার বাবার বাবা ওয়াজ ফ্রম বরিশাল আর আমার মায়ের বাবা ইজ ফ্রম নোয়াখালী। সো দুটো দিকই আমার কামিং ফ্রম দি আদার সাইড অফ বেঙ্গল আর কি, যেটাকে পূর্ব বাংলা বলা হয়। পূর্ব বাংলা। আমার যেমন আমার বাবা ইজ ফ্রম মানে বাবা না, বাবার বাবা ইজ ফ্রম ময়মনসিংহ, মা এদিককার ঘটি আর কি যাকে বলে। বাট আই নো ইউ হ্যাভ চাইল্ডহুড রেফারেন্সেস ফ্রম বাংলাদেশ বা চাইল্ডহুড। আই গ্রিউ আপ ইন অ্যাটমসফিয়ার পুরোটাই বাংলাদেশ। মানে আমার ছোটবেলায় প্রথম 5-7 বছর আমি বাবার বাড়িতে বাঙাল ভাষাতেই কথা শুনেছি। মানে আমার মা বাবার সাথে আমি একরকম ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতাম, আবার দাদু ঠাকুমা ঢুকে গেলে আরেক রকম ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতাম। সো আই ওয়াজ ভেরি কনফিউজড ইন মাই চাইল্ডহুড দ্যাট হোয়াট ইজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে which বাংলা ইজ দ্য বাংলা আই বিলং। সো তারপরে একটু বড় হয়ে বুঝতে পারলাম যে পার্টিশন বলে একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে ব্যাপারটা আলাদা হয়ে যায়, ভাষা পাল্টে যায়, ড্রেস পাল্টে যায়। মানে তার আগে পার্টিশন জিনিসটা কতটা ম্যাটার করেনি না তোর, মানে চাইল্ডহুডে তো করেনি। পার্টিশন শব্দটার সাথে খুবই ছোটবেলা থেকে আমি মানে পরিচিত, কিন্তু পার্টিশনের ভয়াবহতা বা পার্টিশনের গুরুত্বটা কতটা সেটা তখন কি করে বুঝবো? সেই তখন তো সেটা বোঝার কোনো জায়গাই নেই। সেটা যত বয়স বেড়েছে
যত পলিটিক্যাল নুয়ান্সেস আর নিউইসেন্স দেখেছি তখন দেখতে দেখতে হিস্ট্রি ঘেটেছি, আর মাই সাবজেক্ট ওয়াজ হিস্ট্রি, সো তখন বুঝতে পেরেছি হোয়াট পার্টিশন মেন্ট অ্যান্ড হাউ উই সাফার্ড অ্যান্ড হাউ উই অ্যাকচুয়ালি ল্যান্ডেড আপ ইন কলকাতা। অ্যান্ড দেন ইন 2018 I went back to বরিশাল and I realized first time that আমি যদি মানে পার্টিশন ব্যাপারটা যদি না ঘটতো তাহলে তো যেখানে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ওখানেই আমার থাকার কথা। সেই তো আমারও তো ময়মনসিংহতেই থাকার কথা। হ্যাঁ, তো সেটা না থেকে উই হ্যাভ ক্রসড, আমিও ক্রস করিনি, আমার দাদু চলে এলো। থার্ড জেনারেশন ইন্ডিয়ানস আর কিন্তু সামহাও আমি তো আমার থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশনটা ম্যাটার করে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যারি ইট ইউ ক্যান ক্যারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অফ কোর্স ইট পাসেস থ্রু দ্য জেনারেশন। মানে এখনো খুবই মানে ব্যক্তিগত মুহূর্তে কোমর বলি না, আমি মাজাই বলি। So it's there, it's in the muscle memory. It stays. But the hatred for Muslim doesn't stay, I think. এবার hatred for Muslims টা তো পুরোটা ডিজাইন করা। এবার তুই কিভাবে দেখছিস সেটার উপর ম্যাটার করে। আমার মা ছোটবেলাতে আমাকে মানে মা ভীষণ মুসলিম বিদ্বেষী ছিল, হেট করতো কিনা বলতে পারবো না, বাট মায়ের রেফারেন্স গুলো পয়েন্ট গুলোতে দেখেছি যে মা ইউজ টু হেট মুসলিমস ইন হার কনভারসেশনস। কিন্তু আমার বাড়িতে যখন মুসলিম বন্ধু আসতো বা আমার ক্লাসমেট যখন এসে থাকতো তখন কিন্তু তার সাথে মা কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেনি, বা মা কোনোদিন তাদের বুঝতে দেয়নি তুমি মুসলিম বলে তুমি আলাদা। সো শি ওয়াজ ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট দ্যাট। শি ইউজ টু হেট মুসলিমস হু অ্যাকচুয়ালি মানে completely destroyed our family because that's an image. সেটাই মানে আমার প্রশ্নটা ইজ লেট মি টেইলার ইট আ লিটল মোর, মানে how much of Hindu Muslim tension today is মানে বা এই যে হেট্রেডটা যেটা বলছিস is rooted in this personal encounter, personal experience, and how much is shaped by the outside media, politics, other collective memory. মানে ইজ ইট দ্য পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যেটা তোর মা ফেস করেছেন বা তোর দাদু ফেস করেছেন বা আমার দাদু ফেস করেছেন, ইজ দ্যাট ফ্রম কামিং ফ্রম দেয়ার দ্যাট ট্রমা, অর ইজ ইট দ্য যেটা তুই বলছিস যে মিডিয়া অ্যান্ড দ্য কালেকটিভ মেমরি কন্ডিশন করেছে টু বিলিভ? এটা এক কথায় ওরকম করে তুই পয়েন্ট আউট করতে পারবি না যে দ্যাট দিস ইজ দ্য রিজন। ইটস লাইক কতগুলো জিনিস একসাথে ঢুকে গেছে যে আজকে খুব সাধারণভাবেই আমরা বলতে পারি, মানে আমি শুনি এখন, মানে 20 বছর আগেও এত সাবলীলভাবে আমি মানুষজনদের বলতে শুনিনি যে মুসলমান মানেই তো খারাপ, মুসলমান মানেই 11টা বিয়ে, মুসলমান মানেই 26টা বাচ্চা, মুসলমান মানেই নোংরা, মুসলমান মানেই গরু খায়, মুসলমান মানেই তারা ভীষণ একটা জেনারেল স্টিরিওটাইপ চিরকালই মুসলমানদের সম্বন্ধে ছিল। এবার সেইটা কখনো কখনো প্রকট হতো, কখনো কখনো হতো না। এখন আর কোনো রাগ ঢাক নেই, সেটার পেছনে মিডিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস। অ্যান্ড টু বি ভেরি অনেস্ট, RSS এর দীর্ঘদিনের প্রচার ক্যাম্পেন, দে হ্যাভ বিন ডুইং ইট রিলেন্টলেসলি। অ্যান্ড বাজে কথা বলে লাভ নেই, এইখানে ইউ হ্যাভ টু গিভ RSS দিস পয়েন্ট দ্যাট দে হ্যাভ বিন ফ্যান্টাস্টিক ইন ক্রিয়েটিং দিস image that Muslims are harmful and Hindus are in danger. এই যে ন্যারেটিভটা তৈরি করে দিয়েছে, এই ন্যারেটিভটা তো আমাদের দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কতটুকু? অশিক্ষিত মানুষকে তুই যদি একটা পয়েন্টার দিয়ে দিতে পারিস উইচ ইজ অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড উইচ ইজ টাক করে লেগে যাবে, তো তাদের কাছে তো ব্যাপারটা খুবই সহজ। একটা সিনেমা বানিয়ে দিয়ে যেখানে দেখা কাশ্মীর টেরারিস্ট এসে 4টে বাড়ি উড়িয়ে দিল, যেমন রক্তবীজ, আমি নাম ধরে বলছি তোকে, রক্তবীজ 1 এবং রক্তবীজ 2, বোথ দ্য ফিল্মস দে ওয়ার টকিং অ্যাবাউট অন দিস নোট দ্যাট বাংলাদেশ থেকে যে মুসলমানরা আসে তারা এখানে আসেই বোম বানাতে এবং এখানে আসেই তারা বোম বানিয়ে ধ্বংস করে দিতে, আর কোনো কারণে তারা আসে না। বাংলাদেশ থেকে তো হিন্দুরাও আসে, তারা তো চিকিৎসা করতে আসে। আচ্ছা, তো এই ন্যারেটিভগুলো খুব রেডি তৈরি করা, এবার এগুলো নিয়ে আমি এত বছর ধরে ঘর করছি জানি। কিন্তু তোর আমার মধ্যে এই হেট্রেডটা পাস অন হয়নি কেন? মানে আমরা কি পড়াশোনা করেছি তাই স্বাভাবিক না? এডুকেশন মেক্স ইউ, নলেজ মেক্স ইউ অ্যাওয়্যার। এবার তোর আজ গতকাল তুই জানিস না কতটা অ্যাওয়্যার, আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের নাম বলতে পারেনি, মানে স্পোর্টস মিনিস্টার, he couldn't pronounce the name. So that is coming from an absolute nincompoop, lack of knowledge, lack of awareness, lack of education. Half of our politicians doesn't even get a degree of madhyamik degree আছে তাদের সন্দেহ আছে আমার। So I don't blame them, they are here to create this, and এবার ডিপেন্ড করছে তুই কিভাবে নিবি। এই যে একটা ন্যারেটিভ খুব লাস্ট 2 সপ্তাহ ধরে তৈরি হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ ভারতবর্ষকে খুব ঘৃণা করে, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি বুলশিট। হ্যাঁ, মানে আমাদের খাবার
শেয়ার করি। আমি বাংলাদেশে গিয়ে থেকে দেখেছি এক সপ্তাহ যে হাউ এটা নিয়ে ফন্ড দে আর অ্যাবাউট ইন্ডিয়া। ট্রু। এবার সেখানে দাঁড়িয়ে চারটে লোক কি বললো, এবং হিন্দু খুন হচ্ছে, খুব ভালো কথা। মুসলমান খুন কত হয়েছে লাস্ট 10 বছরে আমাদের ভারতবর্ষে হিসেব করলে, তাহলে আর আমরা বাংলাদেশের লাস্ট 7 দিনের হিন্দু খুন নিয়ে অত বদার্ড হবো না। আমি তো হচ্ছি না। সেই এটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে অবস্থা, সেখানে খুন হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। সেই আচ্ছা, যাই হোক, কামিং ব্যাক টু তোর মুভিজ বা সিনেমা রিসেন্টলি যেটা রিলিজ হচ্ছে, একটু তার ব্যাপারে বল। দ্য কিলিং অফ মেঘনাদ, যেটা এটাও তো খুব অদ্ভুত কনটেক্সট না, যদি যে টপিকে আমরা আছি সেই টপিকে যদি আমি কন্টিনিউ করি, তাহলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি মাইকেল বেঁচে থাকতো, তাহলে তো উনি মেঘনাদ বধ কাব্য লিখতেই পারতেন না, বা লিখলেও সেটা ছাপাতে পারতেন না। হ্যাঁ, তার কারণ এই ডিসেন্ট হিসেবে, because it's as a text is it completely goes against our মানে ন্যারেটিভ যেটা আমরা জানি। বা বাল্মীকি রামায়ণ যদি পড়িস না, সেই সময়ের সাপেক্ষেও সেটা যথেষ্ট রেভলিউশনারি ছিল। পিপল মানে accepted it that it's a work of art, it's a work of poetry, it's a cult poetry. হ্যাঁ, এটার বিরোধিতা করাই যেতে পারে, কেন রামকে তুমি হিরো বানালে না, কেন তুমি রাবণকে হিরো বানালে, এটা নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু তর্কটাই তো হচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি মাই পয়েন্ট। এই তর্কটা না করে প্রথমেই যদি আমি দাবিয়ে বন্ধ করে দিই, তাহলে তো কোনো ওপিনিয়নই তৈরি হবে না। সো ওপিনিয়ন না তৈরি করতে দেওয়াটাও তো একটা পার্ট অফ দ্য কমপ্লিকেশন, মানে কনস্পিরেসি। সো মানে লাভ ইজ ওয়ান অফ দ্য স্পেসেস যেখানে রিলিজিয়ান বল বা এই ধরনের কন্ট্রোলিং মেকানিজম ডাজ নট অলওয়েজ ওয়ার্ক। লাভ ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বাউন্ডারি. So religion kind of sometimes become irrelevant in these spaces. So that is where society kind of resists the idea of love beyond borders or love beyond religion, beyond your own people. Basically border আর রিলিজিয়নের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, মানে আমি বলছি ডিসক্রিমিনেটরি নয়, মানে লাভ, border is very much politics, religion is very much belief, faith. এইবার পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমাদের ভারতবর্ষ তো অ্যাকচুয়ালি খুবই রিলিজিয়াস দেশ। এটা তো বলে বাজে কথা বলে লাভ নেই। এখানে তো মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে, এবং ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করে, পুজো আচ্চায় বিশ্বাস করে, এক ধরনের রেজিমেন্টেশনে বিশ্বাস করে। এবার সেটা খুবই লিবারেল এবং ওপেন। মানে এমন কখনোই আমরা চাইনি হোক যে প্রত্যেকটা বাড়িতে প্রত্যেকটা মানুষকে গীতা পড়তেই হবে, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। অন্য ধর্মে ছিল, আমরা শুনেছি যে ছোটোবেলা থেকে সব খ্রিস্টানদেরকে বাইবেল পড়তে হয়, সানডে চার্চে যেতে হয়, মুসলমানদের শুক্রবার নামাজ পড়তে হয়। বাট আমরা জানি হিন্দু ধর্ম ইজ এ ভেরি ভেরি ওপেন অ্যান্ড লিবারাল রিলিজিয়ন, যেখানে কোনো কিছুই বাধ্যবাধকতা নেই। ইটস এ চয়েস। তোমার যদি ইচ্ছে করে তুমি মন্দিরে যাবে, তোমার যদি ইচ্ছে না করে তুমি মন্দিরে যাবে না। And I never felt insecure as a Hindu. No, because আমি মানে খুব সিকিওরও বোধ করিনি আমি অ্যাজ এ হিন্দু, মানে গোয়িং বাই দ্যাট। মানে আমি হিন্দু ব্যাপারটাকে আলাদা করে খুব একটা প্রাধান্যই দিইনি কখনো। বিং এ ব্রাহ্মণ ফ্যামিলির ছেলে, আমি সেটাও আমরা আলাদা করে বলে মেনশন করে দিতে চাই এখানে। বিকজ আমি আমার বাড়িতে পৈতে হয়েছে ট্র্যাডিশন ওয়াইজ, বাট পৈতে ওয়াজ মোর অফ আ গিফট টেকিং সেরিমনি ফর মি। প্রচুর গিফট পাবো, কী ছাতার মন্ত্র পড়তে হবে, কী গায়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ করতে হবে, কী পড়ে ঘুরতে হবে, আই ডোন্ট কেয়ার, বিকজ আই ওয়াজ নেভার ইন টু দ্যাট, অ্যান্ড মাই ফ্যামিলি অলসো ওয়াজ নেভার ইন টু দ্যাট। ওইতে করতে হয় তাই করতে হয়, ব্যাস। কেন কী বৃত্তান্ত, তোমায় কিন্তু 3 দিন বাড়ি থেকে বেরোতে হবে না, তুমি কিন্তু কথা বলবে না খেতে বসে। Nobody put মানে gave me any instructions, no nothing. It was just an event. না, আমিও বলছি, মানে আমার ছোটবেলা থেকে হিন্দু হাউসহোল্ডে, হ্যাঁ, মানে we grew up in that kind of an atmosphere. তো সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে যদি আজকে আমাকে বলে দেয় তোমাকে পাঠ করতে হবে রোজ গীতা, তাহলেই তুমি হিন্দু, তো দ্যাট কাইন্ড অফ আ রেজিমেন্টেশন ইন মাই রিলিজিয়ন ওয়াজ নেভার দেয়ার। আমি যতটুকু হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে পড়েছি, তাতে এই রেজিমেন্টেশনের কথা আমি কোথাও পড়িনি। অ্যাটলিস্ট তোমার এটা করতেই হবে, তোমার রোববার বা সোমবার মন্দির যেতে হবে, শনিবার কালী মন্দির যেতে হবে, মানে দেখাতে হবে যে তুমি, হ্যাঁ, মানে তোমাকে প্রত্যেকটা গিয়ে অ্যাজ এ হিন্দু তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, অ্যাজ পোর্ট্রে করতে হবে। আই ডোন্ট রিলেট টু দ্যাট, আই ডোন্ট রিলেট টু দ্যাট। এবার দেখ, যারা করে রিলেট এটাকে, যে হ্যাঁ আমার মনে হয় রোজ সকালে চান করে একটু মন্দিরে, না সেটা তো তার নিজস্ব ব্যাপার হলে ঠিক আছে, আমি সেটা বলছি না। এবং তাকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই, আমার ধার্মিক মানুষকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক। কিন্তু কেউ যদি আমাকে চাপিয়ে দেয় যে তোমাকেও ধার্মিক হতে হবে বিকজ ইটস আ পার্ট অফ ইউর রিলিজিয়ন অ্যান্ড ইটস আ পার্ট অফ এ ডিউটি, দেন ইটস আ প্রবলেম।
আমাদের মানে দেশে ইম্পোজিশনটা, আমাদের দেশে ইম্পোজিশনের জায়গাটা বাড়তে বাড়তে আমরা একটা খুবই বাজে জায়গায় পৌঁছচ্ছি আস্তে আস্তে, বিকজ মানে এইটা একটা অদ্ভুত পোলারাইজেশন। হ্যাঁ, এবং এটা শুধুমাত্র ভারতবর্ষে হচ্ছে তাও নয়, না। এটা সারা পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে। হ্যাঁ, ট্রু ট্রু। আমরা খুবই অবাক হচ্ছি বিকজ আমাদের দেশে এটা তো তাড়াতাড়ি হবে আমরা ভাবিনি, কারণ আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স এখন 100 বছর হয়নি। সেই তো, উই আর অ্যাজ এ দেশ, অ্যাজ এ নেশন, উই আর স্টিল কিড, উই আর কিড, উই আর নট ইভেন 100 years old. তার আগে 700 বছর আমাদেরকে নিয়ে লিখে চিনিমিনি খেলেছে জাস্ট লিটারালি। মুঘলরা এসছে, ওই পর্তুগিজরা এসছে, ইংরেজরা এসছে, ফ্রেঞ্চ পিপলরা এসছে, এসে যা ইচ্ছে তাই করে চলে গেছে আমাদের সাথে। এই 47-এ আমরা নিজেদেরকেই ভাগ ভাগ করে কেটে কুটে একটা সিকিওর জায়গায় 3টে উপমহাদেশ তৈরি করেছি, তার মধ্যে 71-এ আরেকটা উপমহাদেশ তৈরি হয়েছে, সব মিলিয়ে পুরো ঘেঁটে গেছে ব্যাপারটা। বস, তোকে এটাও বুঝতে হবে যে আজকে এই ইম্পোজিশনটা কিন্তু একদিনে হচ্ছে না, এটার পেছনে একটা দীর্ঘদিনের ক্রাইসিস আছে। 47-এর অত বড় একটা পার্টিশন, এত বড় একটা দেশ 3টে টুকরো, 2টো টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল, সেই 2টো টুকরোর মধ্যে একটা টুকরো আরও 2টো টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল। সো তুই বুঝতে পারছিস উইদিন 50 years একটা বিশাল বড় কেককে প্রথমে 2 ভাগে ভাগ করা হলো, তারপর আরেকটা কেকের 1 ভাগকে 2 ভাগে ভাগ করা হলো, এবার 3টে ভাগ হয়ে থাকছে কনস্ট্যান্ট। এইবার 3টে ভাগের মধ্যে 3টে দেশ, 3টে দেশের কোনো বেসিক ব্যালেন্স নেই। ভারতবর্ষ একটা প্রচণ্ড পাওয়ারফুল দেশ হয়ে গেল, বাংলাদেশ একটা টিম করা দেশ ছিল, পাকিস্তান মাঝে মাঝে ওঠে, মাঝে মাঝে নামে, কী যে করে কেউ জানে না, ওরা নিজেরাই জানে ওরা কী চায়। মানে সিরিয়াসলি বলতে গেলে পাকিস্তানের সম্বন্ধে আমরা খুব ভালো করে কোনোদিন জানিও নি না, যে ওরা কী করে। আমরা জানি ওরা খুব ভালো রান্না করে, ওরা দারুণ ভালো ক্রিকেট খেলে, মাঝে মধ্যে দারুণ প্লেয়ার ওরা প্রডিউস করেছে আমাদের ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে, দ্যাটস ইট। এছাড়া পাকিস্তান করেটা কি, ওদের ইকোনমি কীভাবে চলে, ওদের কী যে বেচে, ওর কী না বেচে, we don't know because we never cared, because আমরা সারা জীবনই বর্দা, ইন্ডিয়া ইজ দ্য বর্দা, বাকি দুজন তো ছোটো ভাই। সেই এখন ছোটো ভাইদের ওপর আমরা খুবই খচে গেছি বড় ভাই হিসেবে, এখন যে বড় ভাই ছোটো ভাইদের মারামারি হচ্ছে, আমরা সাফার করছি, কী করা যাবে আর। যদি একটা রিলিজিয়ান একটা জায়গাতেই বেনজলের মতো আটকে থাকে, ইভলভ করতে না দেওয়ার জন্যই তো হিন্দুত্ব টার্মটা ঢুকলো। এবার তোকে বুঝতে হবে হিন্দুইজম আর হিন্দুত্ব, দিজ আর কমপ্লিটলি টু ডিফারেন্ট থিং। হ্যাঁ, আই এগ্রি। সো হোয়াট উই আর ইনটু রাইট নাও ইজ হিন্দুত্ব, দিস ইজ নাথিং টু ডু উইথ হিন্দুইজম। হিন্দুইজমের মধ্যে এত মানে রিজিডিটি নেই না, এই যে মন্দিরে ঢুকতে দেবো না মেয়েদের, অমুককে ঢুকতে দেবো না ওখানে। এই যে পুরীতে আমাকে আটকে ছিল, আমি ব্রাহ্মণ, তো কি করে বুঝবে আমি ব্রাহ্মণ? আমার পৈতে যদি না থাকে, আমার পৈতে ধর নেই, তো আমাকে কি করে বুঝবে আমি ব্রাহ্মণ? আমি না বললে, আমি একটা পাঞ্জাবি পরেছিলাম, আমি একটা জিন্স পরেছিলাম, আমার খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল, এবং আমি লম্বা, এবং আমার গালটা একটু ভাঙা। এবার দাড়ি আর গাল ভাঙা আর পাঞ্জাবি, এটা যদি একটা মানে স্টিরিওটাইপিং হলো, পোলারাইজড ভার্সন অফ মুসলিম হয় ওখানে, তাহলে ওরা আমাকে প্রথম, এবং আমি 3.5 মাস বয়স থেকে পুরী যাচ্ছি, আর এটা আমি তোকে বলছি তখন আমার মাথাতেই আসেনি যে কি জন্য তোকে বারণ করবে। আমাকে তখন আমার 36 বছর বয়স, তো তার মাঝখানে আমি অ্যাটলিস্ট 50 বার পুরী এসেছি, এবং 50 বারই মন্দিরে ঢুকেছি, আমাকে কেউ কোনোদিন বারণ করেনি, আটকায়নি। সেদিনকে আমি ঢুকতে যাচ্ছি, আমাকে পট করে সিকিউরিটিটা আটকে জিজ্ঞেস করলো আপকা ধর্ম ক্যা হ্যায়, ফার্স্ট প্রশ্ন আমার। তো আমার খুবই হাসি পেল। এটা কি করা যায় নাকি, মানে মন্দিরে কি এরকম অ্যালাউড? যে প্রথম কথা তো হিন্দু মন্দিরে, পুরীর মন্দিরে তো হিন্দু ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয় না, এটা একটা নিয়ম, তাই নাকি? পুরীর মন্দিরে তো নোবডি ক্যান। ও, তুই জানতিস না? না। ও বাবা, ইন্দিরা গান্ধীকেও ঢুকতে দেয়নি। কি বলছিস? মুসলমান বিয়ে করেছিল বলে, তো কাউকে ঢুকতে দেয় না ওখানে, মানে ইউ কান্ট সি এনি হোয়াইট পিপল ওয়াকিং ইন। না বললে কি করে বুঝবে? এবার পয়েন্ট ইজ ওটাই, আমাকে ধরেছে, ধরে আমাকে জিজ্ঞেস করছে তোমার ধর্ম কি। এবার আমার হাসি পেয়ে গেছে, তাই আমি বলেছি যে বলবো না, তুমি বলো আমার ধর্ম কি, আমি কি করে বলবো। বলছে না, আপনি এরকম বলতে পারবেন না, আপনি ধর্ম না বলে ঢুকতে পারবেন না। তখন আমি ওকে খুব জিজ্ঞেস করলাম যে আমার ধর্ম কি, সেটা আমি কি করে জানবেন? আমি যদি বলি আমি মানে মুখার্জি ব্রাহ্মণ, কী করে বুঝবেন আপনি? আমার কাছে আইডি কার্ড নেই, পৈতে নেই, হাউ উইল ইউ নো? সেই তো। এবার তার মানে আপনাকে আমার আলাদা করে নিয়ে যেতে হবে, এমন একটা জিনিস করতে হবে, এটা সবার সাথে আপনি করতে পারবেন না। সেটা কি আপনি করতে চান? তো তখন আশেপাশে লোকজন আমার অ্যাগ্রেশন দেখে বুঝতে পেরেছে যে না, এর সঙ্গে বেশি করা যাবে না, তো ঢুকিয়ে দিয়েছে আমাকে। আচ্ছা, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট এটা ঘটেছে আমার সাথে, এবং আমি জানি এটা একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হলো, এবং ওই
কয়েক মুহূর্তের জন্য আই রিয়েলাইজ সংখ্যালঘু মানে কি। how ওই it যে feels. গেজটা, ও এক That সেকেন্ডের judgment. জন্য আমাকে টক করে ধরে নিয়েই বুঝে গেছে আমি মুসলমান হতে পারি। মুসলমানই এমন নয়, কিন্তু মুসলমান হতে পারি, তাই ওকে আটকে দাও, জিজ্ঞেস করো ধর্ম কি তোমার। ও জানেও না যে এটা সংবিধান বিরোধী প্রশ্ন করছে আমাকে একটা, ও জানেও না সেটা, ওই ট্রেনিংটাও নেই। মানে এটা খুব নর্মাল একটা প্রশ্ন, বাট ওটাকে নর্মালাইজ করে ফেলছে। এবং দিস ইজ আই এম টকিং অ্যাবাউট ইন দিস রেজিম অফ আর 56 ইঞ্চি। সো ইট নেভার হ্যাপেন্ড বিফোর। সো এইসব ছোটো ছোটো ইনস্টেন্সগুলো ঘটতে 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 আমি বুঝতে পারি হিংসাগুলো কোথায় কোথায় ছোটো ছোটো জায়গায় ছড়িয়ে আছে আর কি। ইটস নট অ্যাবাউট শুধু হিন্দু মুসলমান বললেই লোকে ভয় পেয়ে যাচ্ছে, ইটস নট অ্যাবাউট, ইটস বিন খুব সুন্দর সুন্দর করে ডিজাইন করছে, প্লেস করছে, খুব সুন্দর সুন্দর করে ব্যাপারগুলোকে এমন করে দিয়েছে উইদিন নেক্সট 5 years। আমি তোকে আরেকটা ছোট্ট ইনস্টেন্স বলি, এগুলো আমি মানে লিখে রাখি, এগুলো বুঝতে সাহায্য করে যে দেশটা কীভাবে হাঙরের গলায় চলে যাচ্ছে। কদিন আগে একটা পোস্ট দেখলাম ফেসবুকে, একজন মহিলা যে পরিচিত মোটামুটি পোস্ট টোস্ট করে, ব্লগ টগ লেখে, সে যতীন দাস পার্কে মেট্রো স্টেশনে একটা ভিডিও করেছে। 4টে স্টুডেন্ট, জাতীয়, মাথায় ফেজ টুপি পরা, পিঠে ব্যাগ, ছাত্র বোঝা যাচ্ছে, বাট দে আর মুসলিম পিপল, মানে একদম দে আর ড্রেসড লাইক দ্যাট। নেতাজি ভবনে দাঁড়িয়ে দে আর টকিং, 4-5 জন মিলে দাঁড়িয়ে, আর এই মহিলা উইদাউট দেয়ার কনসেন্ট is recording a video of them, and then she posted the video on Facebook, writing as a status that সন্দেহজনক 5 জনকে দেখলাম মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে, তাই পোস্ট করে দিলাম, ট্যাগ করে মেট্রো স্টেশনের অথরিটি অ্যান্ড কলকাতা পুলিশ। বাবা, সে কি রে, তুই বুঝতে পারছিস? দিস ইজ হাউ দ্য ফিয়ার অ্যান্ড দিস ইজ হাউ দ্য ইনস্টিলড হয়ে গেছে পুরো। মুসলমান দেখলেই পোস্ট করে দাও, যে মনে হচ্ছে কিছু একটা খাতারনাক হতে চলেছে। না, কিন্তু এখন যেমন ধর ওয়ার্ক প্লেসেও মিক্সড লোকজন, মানে সব জায়গাতেই, অনলাইন পোর্টালেও মিক্সড লোকজন, মানে অ্যাংজাইটির অনেক রকম রিজন আছে, মানে জবলেসনেস বিং ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং। মানে রিলিজিয়াস লেবেলটা কি করে এত মানে এত ওভার সিম্পলিফাইড একটা ভার্জন, যে একটা ছেলেকে তার ড্রেস দেখে বা তার রিলিজিয়ানের ওপর বেস করে আমি ওভার সিম্পলিফাই করে বলে দিলাম। শুধু বলে দিলাম না, তার উপর আমি পুরো একদম জাজমেন্ট করে দিলাম, তার পুরো গোটা জীবনটাকে আমি এক লাইনে মানে ডিফাইন করে দিলাম। মানে ওই 5টা স্টুডেন্ট যারা কিনা ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা হয়তো কলকাতারই ছেলে, তারা হয়তো কলকাতাতেই জন্মেছে, হয়তো রাজাবাজারে থাকে, পাকসার কাছে থাকে, স্কুল থেকে বা কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছে, রোজই ফেরে। তো সেই তো 10 বছর আগে তাকে রেকর্ড করে কেউ লিখতো না যে সাবধান মেট্রো স্টেশনে 5টা টেরারিস্ট, লিখতে পারছে না ডিরেক্টলি, কিন্তু মিন তো তাই করছে যে সন্দেহজনক অ্যাক্টিভিটি দেখছি। কি সন্দেহজনক অ্যাক্টিভিটি? আমি ভিডিওটা কোনো সন্দেহজনক অ্যাক্টিভিটি দেখিনি ভাই। 5 জন দাঁড়িয়ে কথা বলছে, যেরকম 5টা স্টুডেন্ট দাঁড়িয়ে কথা বলে, ফেজ টুপিটা খুলে দিলে নর্মাল ছেলেই মনে হবে, ওর টুপিটা পড়ে আছে বলে বুঝতে পারছে যে মুসলমান লোক। আর ও ভয় লাগছে নাকি ওর ভীষণ? 14% পপুলেশনে মুসলমান, 100%-এর মধ্যে ভারতবর্ষে, প্রচণ্ড ভয় লাগছে 86%-এর মধ্যে থেকে। কিন্তু অ্যাটলিস্ট তুই যে প্রফেশনে আছিস, মানে বিট সিনেমা অ্যাজ আ মিডিয়াম বা আর্ট অ্যাজ আ মিডিয়াম, মানে সেখানে দিস ইজ আ ভেরি স্ট্রং, ভেরি এফেক্টিভ মিডিয়াম টু কনভে সামথিং against all of this. মানে সেটা তোর অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট কি মনে হয়? বা ফর্চুনেটলি or আনফর্চুনেটলি আই ওয়াজ বর্ন ইন এ হিন্দু ফ্যামিলি, সো ওটা আলাদা করে আমায় কোনো অ্যান্টেনা দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না, আমার মনে হয় না। মানে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ যখন দেখছিস বা গ্লোবালি দেখছিস, মানে ওই রিলিজিয়াস ডিফারেন্সটা কি মানে পেপার বা পলিটিক্সেই এক্সিস্ট করে না? কারণ আমরা তো ইজিপ্টেও গেছিলাম, ইজিপ্ট তো একটা ইসলামিক কান্ট্রি, সেই আমার তো গিয়ে ওখানে ভয় লাগেনি ভাই। সেই আমার বেনারসে গেলে বেশি ভয় লাগে, ভেরি অনেস্টলি বলছি। ওই ত্রিশূল, অনেক শুট করেছিস, হ্যাঁ, ত্রিশূল এবং ওই লাল টিকা এবং প্রচণ্ড অ্যাগ্রেসিভ ওই গেরুয়াটার থেকে আমার সামহাও তো ভাই ইস্তাম্বুলের রাস্তাঘাট বা ইজিপ্টের রাস্তাঘাট অনেক বেশি সিকিউর লেগেছে আমার, কখনোই আনসেফ লাগেনি। কারণ ফুড বল, ল্যাঙ্গুয়েজ বল, সেন্স অফ হিউমার বল, ওই মানে অনেক শেয়ার্ড আইডেন্টিটিও তো আছে, মানে হিস্টোরিক্যালি ইজিপশিয়ানরা তো মিলেমিশে গেছে। ইজিপশিয়ানরা তো এখন মুসলমান বলছে নিজেদেরকে, তো তারা কি করে ভুলে যাবে তাদের আইডল ওয়ার্শিপিং এর দিনগুলো? তারা তো একসময় আইডল ওয়ার্শিপ করেছে, তাই তাদের মাসেল মেমোরিতে তো আছে সেটা।
না বাট হ্যাঁ তাই জন্যই ইজিপশিয়ানস আর মাচ মোর লিবারাল than a lot of Muslims countries Muslim around the countries, world because yes. they still didn't come out of their roots. সেই যেটা পাকিস্তান বা বাংলাদেশের লোকেরা খুব সচেতনভাবে বেরোনোর চেষ্টা করছে, প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করছে যে আমরা ভারতের সাথে কম্পিট করার জন্য আমাদের অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে, বাট দ্যাট ইজ সো ফেক। মানে আমাদেরকেও ভীষণ মুসলিম আইডেন্টিটি হ্যাঁ, মানে নিয়ে ওরা আমাদেরকে হিন্দু রাষ্ট্র হবে, আমরা তাহলে মুসলমান হব। আরে মুসলমান হওয়া মানে কি বা হিন্দু হওয়া মানে কি ভাই? একটু মানুষ হলেই ব্যাপারটা মিটে যায়। হ্যাঁ সেটাই আমি বলছি, মানে আর্ট দিয়ে সেটা কনভে করা। হিউম্যানিটি ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু কাউন্টার রিলিজিয়ন। আর কোনো কারণ, আর কোনো অপশন কোনোদিনও ছিল না ভারত, মানে পৃথিবীতে আগামী দিনেও তার কোনো অল্টারনেটিভ অপশন থাকবে না রাখা, মানে সেই। হ্যাঁ, কারণ তোর লাভ অ্যান্ড হিউম্যানিটি ক্যান অনলি বি দ্য কাউন্টার অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড অ্যাট্রসিটিস, দ্যাটস ইট। না তোর যেমন উইসপার্স অফ ফায়ার অ্যান্ড ওয়াটার অসাধারণ একটা হ্যাঁ, but ফিচার, মানে whispers- সেটাতে কোনো মানে দিস ইজ নট রিলেটেড টু রিলিজিয়ন, দিস ইজ রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্ট, যেটা অ্যাকচুয়ালি Environment একটা শুধু নয়, it's also addresses the tribals of our country, হ্যাঁ যারা কিনা মানে ইটস আ রিয়েল ইস্যু। মানে আমি বলছি completely- হিন্দু মুসলিমের এই যে ফিয়ার মঙ্গারিং, এই যে আরাবল্লীতে আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি, আরাবল্লী Real issue, ধ্বংস হয়ে যায়। real আরাবল্লী issue। তো ভারতবর্ষের সব থেকে পুরনো পাহাড়, মানে Absolutely. হিমালয়েরও আগে, এবং সেখানে যারা বসবাস করছে এত বছর ধরে, তাদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি, কতটুকু ভেবেছি, আজকে যখন আমরা বেঁচে দিচ্ছি আরাবল্লী, তাদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকু ভাবছি। সেই তো সেম জিনিসটা আমি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা ওটা করেছিলাম দেখেই আমরা Whispers-এ। আমার মনে পড়লো, আমার ওই ফিচারগুলো দেখে আমার মনে পড়লো যে এটা কতটা রেলেভেন্ট একটা সিনেমা হয়েছে, ইট শুড বি শোন টু আ লট অফ ওখানে Whispers-এর ক্যারেক্টারটা, যে ট্রাইবাল ক্যারেক্টারটা করে, সেখানে একটা ডায়ালগও বলে যে আমরা আলোর জন্য কেন যাব, আলো কেন আমাদের কাছে আসবে না। সেই আমরা গ্রাম ছেড়ে আলোর জন্য শহরে যাচ্ছি, অসাধারণ, শহর থেকে আলো তো কখনো গ্রামে আমাদের জন্য আসছে না। অসাধারণ। এবং এটাই ঘটে যাচ্ছে এত বছর ধরে। তুই এখনো ঝাড়খণ্ডের প্রত্যন্ত গ্রামে যা, তারা কাজ করতে ডালটনগঞ্জ যাচ্ছে, রাঁচি যাচ্ছে, পাটনা যাচ্ছে, কিন্তু কখনোই সেই জিনিস বা তাদের বাড়ির কাছে কোনো ফ্যাক্টরি উঠে আসছে না, তাদের বাড়ির কাছে কোনো রাস্তা তৈরি হচ্ছে না, বাজার তৈরি হচ্ছে না। আমরা যেখানে শ্যুট করতাম সেখান থেকে আমাদের বাজার যেতে 17 কিলোমিটার লাগতো, কিন্তু এই ইস্যুগুলো নিয়ে তো কোনো সরকার কথাই বলে না। Real এইগুলো হচ্ছে নিয়ে না। কথা বললে ধর্ম নিয়ে কথা বলবে কি? ধর্ম ইজ আ থিং যেটাকে চাপিয়ে দিলে তুই অনেক কিছু আর দেখতে পাস না। সেই তো এটাই তো তুই, মানে আমি নাম ধরে বলছি না, বাট আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রী তো সেটাই চায় যে আমরা যা করেছি সেটা যদি দেখে ফেলে মানুষজন, তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। তাই ভাই, মুসলমান খারাপ, হিন্দু খারাপ, পুলওয়ামা, কাশ্মীর, কিছু না হলে বাংলাদেশ, তাহলে মিডিয়াকে পয়সা দিয়ে একটু কালকে ইসলামাবাদ দখল, এগুলো করে এমন একটা তৈরি করে দাও, সারাক্ষণ মানুষ বলিউডের মধ্যে থাকবে। মানে আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে কথা বলবে না, জানি না, এনভায়রনমেন্ট নিয়েও কথা বলবে না, মাঝখানে জঙ্গল বেঁচে দেবো, ট্রেন বেঁচে দেবো, জানতেই পারবো না। সেই। যাই হোক, টু ক্লোজ দিস, I would love to congratulate. এটা there's no end to this. Yeah, this has no end. We can continue. To end this on this note that this won't last. এটা পসিবল না, মানে লাস্ট করা এরকম একটা অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে, খুব ক্রিটিক্যাল একটা স্টর্মের ওই আই হয় না, ওটার মধ্যে আমরা আছি এখন, ঠিক আছে? বিকজ দ্য এনভায়রনমেন্ট ইজ চেঞ্জিং আমাদের আশেপাশে। দিস উইল পাস তুই বলছিস, মানে at least you sound like an optimist for a change. না, it has to, মানে আমি যতই ডিসগাস্টেড থাকি না কেন, যতই, বিকজ ঋত্বিক ঘটকের তুই যদি দেখিস, ঋত্বিক ঘটকের 7টা ছবি লোকে বলে খুবই মেলোড্রামাটিক, এই ওই, তুই সব কটা ছবি খেয়াল করে দেখ, ইট এন্ডস উইথ এ গুড নোট। একটা ছবিও ডিপ্রেশনে শেষ হয় না, কোথাও না, কোনো ছবি না। অযান্ত্রিকের লাস্টে গাড়িটা ভেঙে দেয়, সমস্ত গাড়িটা পার্টস খুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়, কিন্তু লাস্টে ওই বাচ্চাটা ওই হর্নটা বাজায় প্যাক প্যাক করে। কারেক্ট। So the film ends there. যে মানে আর্ট Life is still there. পাওয়ারফুল ওয়ে অফ কনভেইং। তিতাসের সমস্ত নদী শুকিয়ে যায়, সমস্তটা চড়া পড়ে যায়, শেষ সিনে ওই বাচ্চাটা যখন হাঁটে, একটা ছোট্ট গাছের চারা ফুটে ওঠে, ছবিটা ওখানে শেষ হয়। So Hrithik was very particular about that optimism. True, very much. মেঘে ঢাকা তারা শুরু হয় সুপ্রিয়ার চটিতে ছিঁড়ে যাওয়া থেকে, তারপর গোটা জার্নিটা আমরা দেখি টিল দাদা আমি বাঁচতে চাই। তো ছবি শেষ হয় কিন্তু সুপ্রিয়ার মতন দেখতে আরেকটি মেয়ে হাঁটতে শুরু করে, চটিটা ছিঁড়ে যায়। সো দ্য জার্নি কন্টিনিউস। সো ঋত্বিক ওয়াজ ইন দ্যাট লুপ। আমরা ছাত্র,
So we have to be না না, optimist. আর্ট ওটাই ওই জন্যই বললাম, আর্ট ইজ পাওয়ারফুল টু কনভে অপটিমিজম। And always talk about hope. হ্যাঁ, হোপ, We are talking ওটাই। on the verge of বেলাতার মারা গেল কাল পরশু দিন। He was Hungarian filmmaker. উনি যা লাস্ট সিনেমাতে দেখিয়ে গেছেন অ্যাবাউট পলিটিক্স, আর্ট, আই থিঙ্ক আমাদের সেঞ্চুরিতে ওই রকম পাওয়ারফুল ফিল্মমেকার আর কেউ নেই। বেলাতার ওয়াজ দ্য আলটিমেট। আমি যাই হোক, বাট কংগ্রাচুলেশনস অন Thank you দ্য so much. কিলিং অফ মেঘনাদ, অ্যান্ড thank you. লেটস লিঙ্গার দিস পয়েন্টস, Yeah, লিঙ্গার please, অন দোজ please. থটস অন আওয়ার মাইন্ড। মানে রিলিজিয়ান যদি আইডেন্টিটি থেকে সরে যায় তাহলে কি কিছু মিস আউট করছি আদৌ? মানে Not আজকালকার really, দিনে not মানে really. there are so many things as humans we share. হ্যাঁ, তো ডেলি অ্যাজ আ প্র্যাকটিস মানে আই ডোন্ট নো হাউ মাচ রেলেভেন্স ইট হ্যাজ। দেখ, ফেমিনিজম একটা জায়গায় পৌঁছেছে অ্যাটলিস্ট। এখন মেয়েরা তাদের বাবার টাইটেল এবং মায়ের টাইটেল দুটোই ব্যবহার করছে বেশ কিছু জায়গায়, আমি খেয়াল করি, যেটা কিন্তু 20 বছর আগেও আমি দেখিনি। সো ইট হ্যাজ স্টার্টেড। সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি হিন্দু কি মুসলমান, দ্যাট ওয়ন্ট লাস্ট লং ইন দিস কাইন্ড আশা অফ করা ওয়ে। যায়, আশা করা যায়। পাশাপাশি এটাও আমাদের হোপ যে এটা যখন কেউ করতে পারছে, আবার অনেক মানুষ নিজের সারনেম তুলে দিচ্ছে, হ্যাঁ, সেটাও করছে পাশাপাশি জেন্ডার নিউট্রাল হিসেবে, মানে মেয়ে ছেলে নির্বিশেষে। থার্ড সেক্স Third বা gender. LGBTQ+ তারা কিন্তু চাকরি পাচ্ছে, ট্রু। তারা কফি শপে। আচ্ছা, মানে তুই আমাকে এত কিছু হোপফুল বলবি আমি ভাবিনি না, আমি কনভারসেশনটা তোকে শেষে, হোপফুলি বাট আমি কথাগুলো খুব বলছি খুশি যে তুই বিকজ বলছিস। না বলছি বিকজ রিলিজিয়ান তো আমাদের হেট্রেড ছাড়া আর কিছুই দেখাচ্ছে না লাস্ট কিছু বছর ধরে। সো এই হেট্রেডটাকে এটা থেকে বেরোতে পারবো সেটা ওভারকাম বলছিস। করতে গেলে এই ছোট ছোট যে পয়েন্টগুলো আমি বললাম, এইগুলোকে যদি তুই দেখতে থাকিস, দিজ আর দ্য হোপ। সেই এইগুলো প্যারালালি যত বাড়বে, রিলিজিয়ানের দাপট তত কমবে। ট্রু। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। অ্যাবসলিউটলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ Sagnik. থ্যাংক ইউ সো মাচ, মাই প্লেজার, বাই বাই। Bye. So, as we close today's conversation, perhaps the question was never whether religion is good or bad. The deeper question is, should our modern identity be based primarily on religion? For millions of people, religion offers structure, a community, comfort, and a moral compass. It has inspired extraordinary acts of compassion, sacrifice, and hope. But when identity is reduced to a single label, we risk forgetting everything else that makes us human. Before we belong to a religion, a nation, or an ideology, we are people capable of kindness, curiosity, creativity, and empathy. Several mediums of art, be it cinema or theatre, music even, these are shared experiences that all shape who we become. An identity is not a fixed destination. It's a lifelong conversation reflecting our friendships, passions, and values. Maybe the challenge of the 21st century is not to abandon religion or not to defend it at all costs. It is to ask whether our beliefs help us build bridges or walls, whether they expand our humanity or narrow it. Thank you for listening to this episode. If today's discussion made you pause, question, or see the world from a different perspective, then the conversation has already begun. Share this episode with someone who thinks differently from you, because understanding rarely grows inside an echo chamber. Until next time, stay curious, stay compassionate, and remember, the strongest identities are often those that leave room for others. Bye-bye.